औरतां नूं जाना जरूर चाहिए आर्मी दे विच, पर लड़ाई दे विच नहीं जाना चाहिए। इस पिछे की वजह? कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी साढ़े को आईयां ने जिहड़ियां औरतां दे इज्जत के उपर हमला किया गया होया। जे वो फौज दे विच लड़ाई लड़ रहे हैं तो सिर्फ तुसी हमला भी उस तरीके ना ही करो, जो तुहानूं अगर गोली मार रहा तो तुसी भी उन्होंने गोली मारो। जो असीं साढ़े को वीडियोज़ आईयां वो तो आर्मी दे नाल ही जो लेडीज़ दे नाल होया सानूं असीं वो देख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखो औरत ते घर दी इज्जत है या अपने देश की इज्जत भी है, तो वो जो इज्जत की गल आ रही है मैं वो उपर पॉइंट किया है कि इज्जत के उपर पॉइंट नहीं होना चाहिए। बाकी औरतां ते हर जगह अपनी बेस्ट कर रही हैं और बेस्ट करना भी चाहिए, कर भी रही हैं। वो गल इज्जत के उपर आई है कि देश की अपनी इज्जत के उपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो खास तौर पर जो टॉर्चर किया जाता दोनों पास कि उन्होंने फड़ के इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिता जा रहा, अनमनुखी कारा किया जा रहा उन्होंने। तो की कर रही है UN सिक्योरिटी कल, की कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन जोड़े इन्होंने बने ने। आवाज़ सिर्फ उठानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हुण हो ही जा रहा, अमरीका बोल ही जा रहा है, ठीक है, नाटो कंट्री बोल जा रहे हैं, पर ऑन ग्राउंड तो कुछ हो नहीं रहा ना, वो चली जा रही है जंग। मानवता का नुकसान है, मनुखता का नुकसान हो रहा, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं। उन्हें देखो दुश्मन तो फिर कोई भी होए, वो तो उन्हें मारिया, उन्हें किया, ठीक है। जंग के मैदान हुक्म देना अगे लग के दुश्मन तबाह करना, टारगेट से जाना तो अगे लगना है कंपनी कमांडर ने। बराबर ने ना सारे, जो कमांड करनी है कंपनी मेजर भी वही तो मेजर लेडी भी वही है। टू लीड फ्राम दी फ्रंट इन दी बैटल फील्ड, अगे लग के लड़ाई लगने वास्ते साडा ना तो समाज स्वीकार करने को तैयार है, मैं दावे ना कह सकता ना साड़ी फौज तैयार है। चाइना ने यह थोड़ा कहना सी कि सामने लेडीज़ ने तो असीं भी अपना साडी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होंदी है। जवान तो जवान है ना, चाहे मेल है चाहे पुरुष है, ट्रेनिंग तो सेम होंदी है। मैं कहना कि जेकर वो हैंड टू हैंड फाइट होंदी है, वो उन्होंने संभालना बड़ा मुश्किल होंदा, कोई नहीं बनता फिर बात। रब तो हो बड़े सारे जरनैलों ने लिखे ने, बड़ा कोई लिखे, अज तुहाडे मीडिया सामने नहीं आ रहे, तो मैं उन्होंने आप तो बोल लिया, लिखा कि हाले मौका नहीं आया कि इन्हों बैटल फील्ड मैं कह रहा फाइटिंग आर्म के भेज के ते इन्हों आर्मी ऑफिशियल्स ने बहुत सारा ने लिखा होया, बहुत लिखा है, जरनैलों ने, साबका मुखिया, सेना मुखिया ने बहुत कुछ लिखा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जगबानी TV। यूक्रेन दे विच जो हालात ने वो पूरी दुनिया देख रही है, तो हुण एक मंग उठ रही है कि औरतां नूं फौज दे विच तां जरूर भर्ती करना चाहिए है, पर मैदान दे विच जदों लड़ाई लगदी है तां उत्थे नहीं भेजना चाहिए। साडे नाल ब्रिगेडियर कालो ने ते कमलजीत कौर ने। मैम, सब तो पहला सवाल यह है कि जिथे अज औरतां वड्डियां वड्डियां मल्लां मार रही ने, हर खित्ते दे विच बहुत वधिया प्रदर्शन कर रही ने, तां अजिहे समय दे विच जदों यूक्रेन दे विच आफत आई तां उत्थे दे सिविलियन ने खुद कहा कि असीं हथियार चुकदे हां, तां तुसीं हुण ये गल कह रहे हो कि औरतां नूं जाना जरूर चाहिए आर्मी दे विच, पर लड़ाई दे विच नहीं जाना चाहिए। इस पिछे की वजह मानते हैं? इस पिछे वजह कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी साढ़े को आईयां ने जिहड़ियां औरतां दे इज्जत के उपर हमला किया गया होया, तो उस करके ही कहा जा रहा है कि चीज़ां नहीं होनियां चाहिदियां। जे वो फौज दे विच लड़ाई लड़ रहे हैं तो सिर्फ तुसी हमला भी उस तरीके ना ही करो, जो तुहानूं अगर गोली मार रहा तो तुसी भी उन्होंने गोली मारो, या कोई भी होर तरह के भी टॉर्चर हो सकते हैं, पर जो चीज़ां असीं देखियां वो नहीं होनी चाहिए। इस करके ही मैं कह रही कि जे उहदी जगह कोई मेल होंदा तो फिर वो चीज़ां नहीं होनियां सी। यूक्रेन दे विच जो हो रहा है वो सारा कुछ देख रही है दुनिया, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं, आर्मी जो सीधे साढ़े को वीडियोज़ आईयां वो तो आर्मी दे नाल ही जो लेडीज़ दे नाल होया सानूं असीं वो देख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। असीं दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ औरतां या वो लड़कियां जिहड़ियां इच्छुक हैगियां ने आर्मी च जाण दे, जे किसी भी कंट्री दियां होण चाहे इंडिया दियां होण, हालांकि साडी आर्मी दे विच भी हुण वड्डे लैवल ते चाहे कमांडो एरिया होवे या किसी भी एरिया दे विच भर्तियां हुंदियां हैगियां वड्डे लैवल ते, तां उन्हां नूं किते ना किते इस चीज़ तो थोड़ा जिहा इतराज़ होएगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अजिहे लोकां दा मुकाबला उसे तरीके नाल करना चाहिए हैगा जिहो जिहा ओह कर रहे हैं।
नहीं देखो औरत ते घर दी इज्जत है या अपने देश दी इज्जत भी है तो वो जो इज्जत की गल आ रही है मैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पॉइंट किया है कि इज्जत के उपर पॉइंट नहीं होना चाहिए बाकी औरतां ते हर जगह अपनी बेस्ट कर रही हैं और बेस्ट करना भी चाहिए कर भी रही हैं वा हर फील्ड दे विच ते वो गल इज्जत के उपर आई है कि देश की अपनी इज्जत के उपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਨਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਟੋ ਕੰਟਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜੰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨੈਕ ਰੈਂਪ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਮਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਟ ਨਿਖੇਧੀ ਓਨਲੀ ਬਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ RIMC ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ NDA ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ NDA 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਡਕੋ ਵਾੜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਐਸੇ ਕਰੇਗਾ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਲਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ JC ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ NCC ਹੈ देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें ठीक है आर्मी च भी मैं कहना देखो डॉक्टर तो कर ही रहे कितना चंगा काम कर रही है वर्ल्ड वार तू तो शुरू थी मैं कहना आर्मी सर्विस कोर आर्मी ऑर्डनेंस कोर वो ठीक है बट नॉट इन दी फाइटिंग आर्म्स एज येट क्यों साढ़े जवान भी हाले तक ज़्यादातर पिंडा च ने ते और दी लीडरशिप नूं इस वेले जंग के मैदान स्वीकार करने वास्ते तैयार नहीं सानू पता है जंगा लड़िया ने असी फौज मैं रहा ही सारी उम्र कमांड ही की है मेजर तो लैके कैप्टन तो लैके कर्नल ब्रिगेडियर वो तो असी जानते हैं उन्होंने साइकोलॉजी जानते हैं ये तो CDS रावत ने भी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनया सी
ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ CDS ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਥਿਆਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁਣ ਭਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਮੇਜਰ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੇਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਮੇਲ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਟਿਲਰੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਕੋਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਮ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਿੰਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੋ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੂ ਲੀਡ ਫਰਾਮ ਦੀ ਫਰੰਟ ਇਨ ਦੀ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਆਰਮੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਗੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੇਖੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਬੈਟਲ ਹੋਈ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਮ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਭਗੌਤ ਯੂ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ 'ਚ
ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੁਮਤੀ ਕੀ ਨਗਾਰਖਾਨੇ में ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਕੁਡ ਟੇਕ ਦੀ ਸਟੈਂਡ। ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦਿਖਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ 34 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ NCC ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਲੋ ਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।